الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا نصير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وشفيع مذنبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شريف اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد नमाज अच्छी हज अच्छा रोजा अच्छा ज़कात अच्छी नमाज अच्छी हज अच्छा रोजा अच्छा ज़कात अच्छी लेकिन इसके बावजूद मैं मुसलमान हो नहीं सकता कठिन मरूं जब तक खा जाए बदखा की हुर्मत पर
कट न मरूं जब तक ख्वाजा बतखा की हुर्मत पर, खुदा गवाह है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। सदर मजलिस और स्टेज बंदी तशरीफ फरमा हजरात उलमाए किराम और मजलिस से तुलबाए किराम हो शरीक थी और दे इलाके डेरो कदरमंदो इज्जतमंदो मुसलमानानो वरुणो डेर लोई निस्बत सरा अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु दे नस्ती तौफीक राकड़े दे। तालिबानों पर ज़बी छे यह खबर मदारी सूची कीजी जिदी मनसूब कीमत आदि मनसूब इलाही पर एतिबार सर लगीजी दे मनसूब कीमत आदि मनसूब इलाही पर एतिबार सर लगीजी चुमर मनसूब इलाही अजमत वाली दुमरा अल मनसूब कीमत चिकुम दगा दे अजमत वाली दरी निस्बतून दासी दी चे आगा निस्बत बराह रास्त अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु तरफ तदा। यौद बैतुल्लाह दे अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु कोर, यौद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु रसूल, आयौद किताबुल्लाह दे अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु किताब। बैतुल्लाह शरीफ मुतालिक रब कानात फैसला दा हुदल लिन्नास दे टोली दुनिया दे इंसानानो इपारा दे हिदायत सामान दा। कुरान करीम मुतालिक दे अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु दा फैसला दा बलागुन लिन्नास दे टोली दुनिया दे इंसानानो दे तबलीग वाल किताब और दे जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतालिक दे अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु दा फैसला दा काफतन लिन्नास दे टोली दुनिया दे इंसानानो ये पारा अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु काफी व शाफी गर्ज़वलाई दा। इमा इज्जतमंदो मुसलमानानो वरुणो दानन चकम मजलिस ता दाद खत्म नबूवत को उन्वान सरदा अकीदा खत्म नबूवत दे जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खत्म नबूवत मुतालिक दगा मजलिस ता और इज्जतमंदो मुसलमानान वरुणो जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम आगा अल्लाह डेर लोय गर्ज़वलाई दा नो दे जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बत सरा दा मजलिस हंडेर लोय दा। लिहाजा मुलगरी दे स्तड़े न महसूस है। मुझे मौलाना मा मुतालिक दा किस्सा उकड़ा चे दे बीमार दा यकीनन यीबा को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जश हशाश बशाश नास और तरोस पूरे हशाश बशाश अवदा दे ईमान दे तरक़ी बिली यकीन सबब गण अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु दे दो मुलगरो डेरे लोए बदले उरकी चे मुझे इधर काबिल उगड़ुलु जदग मजलिस के शरीक सु और दग मजलिस बांधे उर्ज़गी जो बदगो के सो उर्ज़गी हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वग़ैरह शेर मा
نقل كما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدي. وزا دخپل اشعارو کو ذریعے سرا دی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعریف نہ کہوں ولكن مدحت مقالتي بمحمدي. دی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام لوجنا زد خپل اشعار و تعریف کون چې امام اشعارو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نام رایسی هغه شعر مې وشلایسي. الله دې مستاسو ته په داسې مجالسو چې مرارن و تکرارن دې حضرې توفیق رب نصیب فرمایي. بهرحال ما عرض راو چې دا مجلس دا د ختم نبوت وعنوان سره معنون ده او دا عنوان علمي هده او دا عنوان سنجیده هده او دا عنوان دیموز ایمانی ضرورت هده. دغه وجه دا مؤدبان گزارش ابتدا چې کوم خصوصا عوامونه علما مستثنا دي خپل ځان دغه قابل نه ګڼو چې دوه مخې چې موږ د خپل سبق هغه تکرار وکړو چې موږ په بشاشت سره او په شوق او ذوق سره ناست. عزتمندو عزیزانو د الله پاک جل جلاله نظام ده. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نا واخلا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے 1,24,000 یا بعض روایاتوں مطابق 2 लाख حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات دنیا ته رلجلی دي. د نبی تعریف علماء په آسان ژبه چې دا کړی دا بشر بعثه الله لهدايه الناس. هر پیغمبر یو بشری لو بشر نور آسان کو. انسان بعثه الله لهدايه الناس. اللہ پاک جل جلالہ ہر پیغمبر انسان را لجلائے دا او دے پیغمبر دنیا تا دے راتلو غرض و غایت لہدایت الناس چا انسانانو تا ہدایت ملاو سی. یہ ہدایت آسان ترجمہ پشتنوالی سے چه خلقو تا سیخ لار معلوم سی. سیخ لار نا مطلب صدا آغا لار آغا زمدون چه کل آغا انسان اخبل کی نو دا سڑائی خوش نصیب او گرزیجی پو دنیا چه ہم پا آخرت چه ہم دتا سعادت دتا فلاح دتا فوز آده دارینو حاصل سی. دوارو جہانو چه دے پارا چکم دا امن دے پارا سکون دے پارا اطمینان دے پارا خوشا زندگی چکم دا حاصل سی. ہدایت آسان ترجمه مشبزه بیشه دادا اگر چه علمی گفتگو دیر دا بچه. ہدایت فطری دا بے ہدایت قذبی دا بے ہدایت قذبی پچو قسم دا یک حصول پارا چکم دا بیسو مرا طریقه و طورق بچار دی پچو دیار عوامو سر متعلق خبر ندا. نو اللہ پاک جل جلالہ ہر پیغمبر لہدایت الناس
और په اخر چې الله پاک جل جلاله جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک جل جلاله دا د نبوت دروازه بند کړه. یموش طالبانو په ځبه شوای چې دلایل په څلور قسم دي. ادله اربعه کتاب الله سنت رسول صلی الله علیه وسلم او اجماع او قیاس. کتاب الله دی الله پاک جل جلاله کلام قران کریم چې شپږ زره 200 آیاتونه دي. اگر چې بعضو خلکو دا مشوره کړې ده چې 1666 خدای چې لږ غونډه هغه سوي ده مشهوره ده او چې 1666 نه دي چې 1200 آیاتونه دي. په دغه چې 101 آیاتونه هغه د جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې دلیل بیانوي. بلکې یو انپړای کس یو واجبه غونډه خبره وکړه زمیندار ټایپ مرزا غلام احمد قایدیانی هغه یو متابع هغه تراغ او د ختم نبوت متعلق لیدنه سوال وکړ. هغه په ساده سمې چې جواب ورکړ چې قرآن باندې کنه مانی ویل قرآن منه ویل قرآن په شابه نازل شوی ده نو دا خودو مني چې قرآن کریم جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی ده. بیا ورته ویل چې قرآن اولنای ټکی څه شای ده اولنای حرف څه شای ده تاسو یې وایو اولنای ټکی څه شای ده لفظ با پښتنوالي چې به طالبانو قرآن زبې چې با اولنای ټکی څه شای ده وایو با او چې کله قرآن ختم کیږي اخرنای ټکی څه شای ده سین اجه د دوړ سره ملاو کې به څه شی ورنه جوړیږي. بس موږ پښتو چې څه وایي چې بس کیسه ختمه ویلې درو لعنتی چې کله الله قرآن بس ک نو قایدیانی چې ضرورت ته پچې د مسلمه کذاب ته ضرورت ته پچې د طلحه چې ضرورت ته پچې د اسود عنسی ضرورت ته پچې د سجح بنت حارث ضرورت ته پچې د یوسف کذاب ته ضرورت ته پچې. نو چې کله الله پاک جل جلاله قرآن په جناب رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام باندې نازل ک او قرآن اولنای ټکی اخرنای ټکی سره ملاو کې چې بس نو تا د هدایت لپاره بس تا د کفایت لپاره بس تا د عقیده لپاره بس تا د نظام لپاره بس تا د معاشرت لپاره بس تا د معیشت لپاره بس تا د امر لپاره بس تا د فیصله لپاره بس تا د حکومت لپاره بس تا د نبوت ختم نبوت لپاره وایو بس ایسا ختم شو. ضرورت لکوم راغله ضرورت لکوم راغله په دې خبره پوه شو کنه شو کوی. نو الله پاک جل جلاله ډېر آیاتونه مفسرون یو خبره لیکلې ده چې کله د حق داعی چې کله د حق داعی دعوت په سره میدان ته وځي نو مقابله چې درې قسمه خلک څوره خلک ما ولا کې سکړې او خپکه جو بدا سجده غونډه وروان ده عام جلسه نه ده عام تقریر نه ده لطیفه نسته بچي ټیکس لګا هر د حق دای چې کله دعوت میدان ته وځي نو مخاطبین چې کوم دي هغه منقسمی ودریو قسمونه باندې علی ثلاثه اقسام لا بظاهرا و باطنا د پیغمبر تابعداري لا بظاهرا و باطنا د پیغمبر مقابله درجه د پیغمبر د دعوت په منکری لا بظاهرا تابعداري باطنا به منکری
څوره قسمه شو؟ درې قسمه. ظاهرا و باطنا چې کوم تابعداران دي هغه ته اسلام په ژبه چې مسلمانۍ په ژبه چې مسلمان وایي، هغه ته مؤمن وایي، هغه ته متقي وایي. چې دا ظاهر و باطنا د پیغمبر د خبرې منونکی ده، د پیغمبر تابعدار ده. چې ورته وایي هغه ته مسلمان، چې ورته وایي هغه ته مسلمان وایي، هغه ته متقین وایي، هغه ته مؤمنین وایي. او چې کوم ظاهرا و باطنا، چې کوم ظاهرا و باطنا هغه د پیغمبر منکر سي، پیغمبر د دعوت تکذیب وکي، پیغمبر دعوت ته مقابله شرایي شي، نو هغه د اسلامي څخه بچي به کافر وایي، کفار ورته وایي چې دا کافران دي. او چې کوم ظاهرا د پیغمبر خبره مانی خو باطنا د پیغمبر د خبره تکذیب کوي، زه چې پیغمبر په خبره باندې ایمان نشته ده، یره ته اسلامي څخه چې شریعت په اصطلاح چې هغه منافقین وایي. ورته وایي هغه ته منافقین وایي. موږ چې کله د قران کریم مطالعه کوو، موږ چې کله د قران کریم تلاوت کوو او موږ کله قران کریم شروع کوو، نو سوره فاتحه چې علما ناس دي وې د سورت یو نام تعلیم المسأله ده، چې له خدای نه سوال چرنګه کې له خدای نه بچ شي غواړي، درجه به درجه، سټیپ بای سټیپ. اول د کوم شي ضرورت ده، الله نه سوال دي څه شي کې، والله نه سوال چرنګه کې، نو الله نه د سوال طریقه هغه د الله د عظمت تذکرہ، د الله پاک چې کوم د تعریفونه بیانول، د الله پاک جل جلاله حمد او ثنا بیانول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دا باندې ډېر لوی تعلیمات او عجیبه الفاظ او عجیبه صيغه راغلي. اللهم اني اسالك باسمك الطاهر المطهر المبارك الاحب الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت واذا استرحمت به رحمت واذا استفرجت به فرجت. دا خو چې کله سره په عربی باندې پیل نو سره حق ایران پاتې شي. و خدای پاکه زلتانه سوال کوم، زلتانه سوال کوم، اتا دې پاک نام واسطه در کوم، اتا دې پاکون کې نام واسطه در کوم، اتا دې یو نام واسطه در کوم چې هغه برکات ول مبارک ته، تا ته دې یو نام واسطه در کوم چې هغه تا ته په خپل نامو چې ټولو نه زیات محبوب ده، او تا ته یا الله الله اکبر دې یو نام واسطه در کوم چې یو نام واسطه سره لته نه غوښتل وسی ته فورا چې کوم دغه پورا کوي، تا نه دعا وسی ته فورا اجابت کوي، تا نه رحم وغوښته شي خدای ته رحم کوي، افوان دي تا نه فراخي وغوښته شي ته فورا فراخي کوي. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك. وش ده دعا ده؟ الله پاک عجیبه تعریفونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو دی الله حمد بیانول او به الله نه څه شي غواړي، اهدنا الصراط المستقيم. خدای پاک سي خلار غواړي، څه شي غواړي خدای پاک سي خلار نه غلار چې کوم الله ته ته رسیدونه ده. نو چونکی الله پاک وعده کړی د اجابت دعا، نو فورا د سورته بقره په ابتدا چې ذالک الکتاب کوم حافظان چې کوم دنن الله دې دوی په حفظ برکت واچي. دا کتاب ټول من البدايه الى نهايه دا ټول د هدایت کتاب ده، دا ټول د هدایت کتاب ده. او بیا د سورته بقره په ابتدا چې الله پاک جل جلاله دغه د مؤمنانو تذکرہ او د کفارو تذکرہ او د منافقینو تذکرہ وکړه چې ابتدا چې مخه ته دا خبر راځي چې زه مرګ نه بعد زه په دنیا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امتی
زبر دعوت میدان ته وځه نو ما ته په مقابله چې پیدا کسان را دروبي یا الله پاک جل جلاله هغه چې کوم هغه پنځه صفات بیان کړي دي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ما محل استشهاد ودغه پنځو علاماتو چې هغه څلورم علامت او دا په یوجي باندې نه قران کریم چې الله پاک جل جلاله په څو ځای دا ذکر کړی دا متقیان پرهیزګاران هغه خلک چې ایمان بالغیب وي اقامت الصلاه وکړي انفاق فی سبیل الله وکړي او څلورم شی والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك چې پیغمبره چې کوم کتابونه مخکې نازل شوي دي تورات زبور د انجیل نسل صحیفې دي او کوم کتاب په تا باندې قرآن په شکل چې نازل شوی ده په دا باندې به ایمانی که چېرې بعد نه بیا راتلونکی څوک بیا بیا به الله پاک جل جلاله دغه ذکر کوو ولا يؤمنون بما أنزل لك وما أنزل من قبلك وما أنزل من بعدك ويغو كتابو باندې ایمان ويغ کتاب ایمان چې پتا نازل شوی ده او په یغو کتابو باندې ایمان چې تا نه مخکې نازل شوی دي او په یغو کتابو باندې ایمان چې تا نه به بعد نازل دي خدا ته کوي په قران کریم چې چیرته نشته لمن بعد کټه چیرته نشته وبالآخرة هم يوقنون او پنځم صفت آخرت باندې چې کوم د یقیني ګړي دا صفات چا په جان چې راوځي نتیجه به سره وځي اولئک علی هدى من ربهم دنیا چې دغه خلق په شیخ لارې باندې دي و اولئک هم المفلحون او مرګ نه بعد دغه کسان په عافیت سره په سهولت سره هغه فلاح ته رسیدونکي نو ما عرض دا کاوه چې دا د ختم نبوت عقیده هغه قران کریم تقریبا په 100 آیاتو چې ما کوم خطبه چا آیاتو وي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا واخشوني اليوم اكملت عليكم نعمتي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا کافران نا امید اصل لہذا دونه د ګبرا کولو ضرورت نشته اگر چې یو وخت په اعتبار سره صحابه مخاطبینو خو تر قیامت پورې ټولو انسانانو پر قرآن دی عقیده کتاب تاته خطاب ده ماته خطاب ده و مسلمان له کافر ما ډارېږه کافر نه ما ډارېږه کافر څه حیثیت نشته ده کافر څه طاقت نشته ده کافر څه مقام نشته ده ته ایمانی غیرت سره ته ایمانی جذبه سره ته ایمانی جوش سره ایمانی ولوله سره میدان ته وځه ما دې پر رب ذوالجلال باندې قسم څنګه پدې چې خدای مددونه کړیو نن به مددونه تاسو موږ په خپل سترګو دا ونه لیدل ظاهر په اعتبار سره به وسه طالبان ظاهر په اعتبار سره بیکاسه طالبان ضعیف طالبان څه شی ورسره تاسو ټول دنیا ته پته ده څنګه رب کائنات یې دوه مخه د چکه دا ذلیل هغه ډنګ پټکی هغه ستر وسکټونه استره کپڑے ا تسبیح پلاس چې الله اکتر مذاکرات چې کلو نو مولا عبدالسلام ضعیف شه دامت برکاته العالیه هغه یو تصویر چې کوم د فیسبوک باندې راغلی و خبرو چې راغلی یو هغه دور څومره به وسای سره غریب چې کوم د پسنجیرانو باندې تړلای خپل ځان سره سوچ کوو په یوه موقع باندې د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ هغه واقعه را یاد شوه چې پته یې مکه پروازي باندې جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم کله د لمانځه ټیم څخه څه وجدا ده وخت کم ده
چې بلال راوغواړو اذان ټیم د بلال اذان وکړه. بلال رضی الله تعالی اذان طرف ته روان بیا جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم لشان आवाज کې چې بلال اذان بشیر ته کې یا رسول الله چې کوم ځای ته حکم غل ته بس اذان کوم. نو جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې وبالهلا د کعبه چھت ته وخزه اذان وکړه. د کعبه چھت ته وخزه اذان وکړه. یو اگر وزوا الله حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ پر اسوي باندې تړلای. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په مزکی باندې پروت. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په سینې مبارکه باندې تاوده کاڼي شي. ایوه د غروز جنن د کعبه چھت تخیزی دې حضور د غلامۍ نتیجه پیدا کړه. ورشتونه مسلمانۍ نتیجه پیدا کړه. جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کاوه عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ چاته به صحابي هغه ته ورغی وی عثمانه د کعبه چابي ما تراکا د دې کعبه چې کوم د چابي بردارو وزره مې دا غواړي چې زه خانه کعبه چنه دوه رکعات نفل وکړم. نو عثمان انکار وکړ. وزه چې کوم د کعبه چابي ته نه درکاو. وی عثمانه دا خبره مې واره و عثمان دا خبره مې وار وای موږ نوجوانان ملګری دي دا خبره زړه په غوږو سره وار وي. ایمه چې کوم طلبه ملګری دي هغه دې زړه په غوږو سره وار وي. د مسلمان عزت د مسلمان خړواله د مسلمان حسن د مسلمان دبدبه د مسلمان روب ما دې پر رب ذوالجلال قسم دې مغرب په اعتبار چې نه ده ا دې جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم په غلامي چې ده د سنت خپل د سیرت خپل کا د سنت خپل کا رب کائنات جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم اول الخلق افضل الخلق اجمل الخلق اکمل الخلق رضا ولایدا وټول مخلوقات چې رب کائنات اول جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم نور پیدا کړی. اول ما خلق الله نور. هیڅ شای نو علماء یو خبره لیکلې ده دې جزئیه په اعتبار سره صورت په اعتبار سره دی الله په مخلوق چې ټولو نه لوی مخلوق هغه دی الله عرش ته څومره غټ رب کائنات عرش پیدا کړی دا دومره غټ الله پاک بل مخلوق نه پیدا کړی. خود مقام په اعتبار سره مرتبه په اعتبار سره د فضیلت په اعتبار سره رب کائنات په خپل مخلوق چې ټولو نه لوی مرتبه جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته ورکړی. ما او تا رب کائنات د یک پیغمبر امتیان پیدا کړی. نن ما دې په صورت باندې شرم را درو نن زه دې په صورت باندې شرمېږم. ما ته د خپل کالو پته نه سما کړي چا په ترڅ ګڼلې دي. ما ته د خپل د سر وشتانو پته نه سما سر وشتانه چا په ترڅ باندې لای دکان تلاړ شي الته د وشتانو چې کوم دا نمونه لګېدلې او هر نمونه سره نام لیکلای فوجي کټ سولجر کټ اکسفورد کټ کالج کټ یونیورسيټي کټ دا چې لیکلي رښتیا وایي. دکان د مسلمان دا نایم مسلمان دا رشتانو جوړونکی مسلمان دا مارکیټ د مسلمانو دا بازار د مسلمان دا ملک د مسلمان دا او د محمد عربي صلی الله علیه وسلم کټ هغه نسته ده. الله نه مدد غواړي برکتونه غواړي. خیال است و محال است و جنون د مسلمان شان د مسلمان عظمت د مسلمان روب د جناب رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام په اعتبار چه ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عرض ارشاد ورته فرمایي چې ما زړه غواړي چې 2 رکعات نفل وینې درکوم. دیو عثمان
یزره په غوږو سره دا خبره واروي ورځ به د چابي ما په لاس باندې را درومي ورځ به چابي ما په لاس شي یو عثمان په هغه موقع باندې الفاظ داو چې دا باندې قریشو د ذلت روجي ذلیل روز وي چې په کوم روجي چابي تا په لاس کې راشي جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد ورته فرمایي چې نه عثمان دا باندې قریشو د ذلت روزنی دا باندې قریش د عزت روزي په دغه روزي باندې به رب کائنات قریش معزز کوي په دغه روزي باندې به قریش ته الله پاک جل جلاله په ټوله دنیا کې شهرت ورکړي او هغه څه به اوس چې کله مکه فتح شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کعبه ته ګرځي چې به واخیسته نفل وکړ څومره مقدر چې اته دا دې ما ته نه معلومه مې چې کتاب څخه کتلای دا او چې کله رواته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رائے دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خله مبارکه باندې آیاتونه ان لا یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وما زندا وما وجدان دا وای چې دا آیاتونه په جوف کعبه چې نازل شوی دي چې دا نمخ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نمازانه دروي دي حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله کسان ولاړو او چاهته دا چې دا چابي مشتبه لاس باندې راکی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عثمان ته تعالی عثمان او عثمان رايشه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه چابي عثمان په لاس کې ورکړه او به ورته فرمایي چې و عثمانه تر قیامت ته پورې به دا چابي اوس تاسو په خاندان کې چلی تر قیامت ته پورې به دا چابي اوس تاسو په خاندان کې چلی نمایز تو عزیزان او عزم داو چې مسلمان عزت د مسلمان رو باغ د جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم په اتباع چي دا بل چا چې نسته دا فلا تخشوهم ومسلمان لکافر مدارجو ومسلمان لکافر مدارجو وخشوني لمانه ودارسو لو هغه د عبد السلام زهیر صاحب خبره مې درته کړه چې هغه تصویر ما وکړ یو هغه تصور راغی چې خدای پاک هغه وځو دوی خپل هغه کتاب لیکلی دا واقعیت کم سے کم زه نه څه بیانوي ما په خله باندې هغه الفاظ نه را دروي چې کومه غلط لیکلي ایو دغه وځو چې هغه امریکای له طرفه کوم مشرو د خپسترګو چې سترګې ورشلې وي اګو میز پیدا سي ټیپ ور لګول او ورته ناس نو نن الله پاک جل جلاله د خپل طاقت مظاهره کړی دا نن الله پاک جل جلاله د خپل مدد مظاهره کړی دا خو که مسلمان چې هغه مدد په غیر طریقې چې کوم د الله نه وغوښت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا مقصودی آیت میں دا چې نن په تا باندې دین مکمل چې مکمل سره د بل نبی ضرورت نشته دنیا ته د بل پیغمبر دنیا ته ضرورت نشته ده الله پاک جل جلاله جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې نبوت دروازه بند کړی ده دا د موږ ایمانیاتونه ده د ټولو پیغمبرانو مشترک دعوت بطور خلاصي اس کا وغه درې خبرې څومره خبرې وي توحید رسالت آخرت توحید رسالت آخرت دی الله پاک جل جلاله یواله بیانول او د رسالت درس ورکول او آخرت په بنیاد باندې زمدون تیرول او د مو جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو شی زیاتو انا خاتم النبیین لا نبی بعد ولا امه بعد ودما امتیانو نبوت دروازه په ما باندې بند شو وزلتو بستین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک تا وشپارو شو سره الله پاک ما ته فضیلت راکړی د ټولو پیغمبرانو باندې یغه چې یو شایدا ده وختم بالنبیون ما باندې الله پاک د نبوت دروازه چې کوم دا ختم کړ بل چاته به نبوت نه ملاوي ولهذا عزتمند مسلمانانو ورونو د کسره غونډو سره دا د ختم نبوت په عنوان باندې کوم جلسې لګي ختم نبوت په عنوان باندې کوم علما پمفلټونه تقسیموي لا کتابونه تقسیموي
دا د موږ د ایمان ضرورياتو نه ده، داسې عامه خبره نه ده، داسې خامخا ناره ده. دا په ټوله دنیا چې دغه یو تحریک لګیا ده، دغه عامه خبره نه ده، دا د موږ ایمانیاتو نه ده. دې نه بغیر ما ایمان مکمل نه ده، دې نه بغیر زه مؤمن جوړېدای نه شم. چې تر څو پورې ما په عقیدې چې دا خبره نه راغلې چې جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه بعد نه دیني نبی سته ده، نه عروضي نبی سته ده، نه تشریعي نبی سته ده، او نه امتي نبی سته ده. دا دروازې الله پاک ټولې بندې کړي. درېیمه خبره، نبی ذات په اعتبار سره الله پاک جل جلاله ډېر لوی شان ور پیدا کړی. او بیا د موږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام د موږ جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم ما سره څومره لوی مینه او ما باندې څومره لوی شفقت او ما باندې څومره لوی ترس. دا خو هسې هغه پښتنوالې چې یې پښتو تقاضا هم ده چې د زه په یو میدان چې نه یې ورکړی، نن هغه ما پیغمبر په داسې میدان چې ولې ورکړی ده. دا د پارټۍ خبره خو نه ده که نه چې زه د جمعیت سړی یم، لا زه د پي ټي آی سړی یم، لا زه د مسلم لیگ سړی یم، لا زه د پیپل سړی یم. دا ما د ووټ خبره خو نه ده. زه مسلمان، دا خو د ما د ایمان تقاضا ده چې هغه پیغمبر مال تعالی خو عزیز علیه ما عنتم، چې هغه باندې د ما هر مشقت بوج و، د ما هر ستړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ستړی کوو. نن هغه ما پیغمبر په ناموس باندې ډزا لګیا ده، ما پیغمبر په عزت باندې ډزا لګیا ده، ما د پیغمبر پر رسالت باندې ډزا لګیا ده. او زه بیا چې کوم نه خاموش ناست موږ خو یقینا خبره د عزتمنو خفه کېږو. ایمان سطح دومره ګراب شوی ده. ما بېګا چېرته پروګرام وکړ نه زیړانو چې دا خبره مو هلته درس کوله چې خدای بندګانو لږ خو چې کوم نه موږ لږ خو چې کوم د خپل ځان دغو شیو نه خبر کړو که موږ پاکستان چې 18,000 مولانا 18,000 زنانو خپل حملونه هغه میرزایت لپاره وقف کړي دي. حمل هغه ته وایي چې کومې مور په ګېډې چې بچای ده، مور بچي سره څومره لوی نه دي. یې مور په ګېډې چې بچای ده، یغې دغه چې کوم د میرزایت لپاره وقف کړی ده، چې کله دا بچی پیدا شي بس له ما نه یې بیا واخله، بیا به تر مرګه پورې مور دغه بچی نه ویني، او تر مرګه پورې به دغه بچی خپله مور نه ویني. اکه بالفرض و تقدیر چیرې سره میلاو شي، نو دغه مور به خپل بچی ونه پېژندي، دغه بچی به خپله مور ونه پېژندي، ځکه چې پیدا شه او بیا ورنه ګوښی کړی ده، نه یې رنګ ورته یاد ده، نه یې قد ورته یاد ده، نه یې جوسه ورته یاده ده، نه یې خوژنت ورته معلوم ده. نو دا به خپله مور څرنګه پېژندي او دغه مور به خپل زوی څرنګه پېژندي. نن زه خپل بچی مدرسې ته هیڅ شپاره نسم ورکوی، نن زه خپل بچی تبلیغ ته نسم لږای، نن زه خپل بچی جهاد ته نسم ورکوی، نن خپل بچی زه د علماو په لاس نسم ورکوی. ما په مقابله چې هغې طبقې 18,000 زنانه و خپل حملونه وقف کړي. په زراو چې کوم د دو هغه تنظیمونه دي، 2 سال واخله تر 2.5 ساله پورې بچیانو باندې به کم محنت کوي، څوک به کوي، هغې پرې بوشي تنظیم د بوشي کسان دي. کالجونو چې به زیرسازي څوک کوي، هغه پرې بوشي کسان دي. موږ ته خو خپل معذره سره دا خبره کوم، موږ کومه پړه لیکه طبقه ده، د کالج زړګي د یونیورسټۍ زړګي اعتراض مو نه ده، تانا نه ورکوم، پیغور نه ورکوم. خپل ځان سره دې سوچ وکړي. عشره مبشره چې کوم 10 صحابه وته جناب رسول پاک علیه السلام په یو مجلس چې د جنت زیری ورکړی ده، دغه نامونه موږ ته یاد دي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل ذاتي نام، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پلار نام،
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مور نام کې داسې موږ په خپلو کورو چې ډېرو ماشومانو ته یاد دي زموږ زنانهو ته کې داسې یاد دي حالانکه دا متفقه فتوا د علما ناست ایمانیاتونه ده لارې پېژندل مورې پېژندل لارې پېژندل مورې پېژندل نحوې پېژندل موږ خپل کورو ته لاړ شو که نه د زنانو د اواز هم ورسېږي تاسې خپل بوډیانو خو پته وکړو چېرې که چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نام څه ده یو څو کاله مخکې خبره ده یو څو کاله مخکې خبره ده بي پرچې چې د جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم په ذات باندې مضمون راغلی و د 14 امتحان چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې مضمون راغلی و دا د عیسائی بچای نه ده دا د يهودي بچای نه ده دا د هندو بچای نه ده دا د سیک بچای نه ده دا د انګريز بچای نه ده دا د پاکستاني بچای ده پاکستان چې اوسېدونکي بچای ده دا د مسلمان بچای ده هغه پرچې چې جواب لګي ما ته خپل خله باندې بیان کاو چې جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم سیالکوٹ में पैदा हुए 150 साल जिंदगी पाई और पाकिस्तान की आजादी में उसने बड़ी कुर्बानी है اوس وایا ته وای چې دا خبرو څه ضرورت ځنه کسان وای کنه دغه جلسو څه ضرورت ده دغه پروګرامو څه ضرورت ده اصل چې دغه پروګرامو په ځای احساس پیدا کول احساس ذمہ داری پیدا کول یمو سرګودې ډیویژن ته یمو سرګودې ډیویژن ما بیګه دا کیسه کړه چې مستبلغان ملګری ناس سره د عمر شه برکات واچي موږ د خپل مشران دونی مګټي غواړي څومره غواړي ورکوي رښتیا وایي څومره غواړي نه ورکوي څومره غواړي نه دونی مګټي هغه شزا سره د شزیتوب خپل بچای ټول عمر پر وکړي یمو سرګودې ډیویژن چې اتل سو نوجوانانو خپل زمدون وقف کړای دا اتل سو نوجوانانو خپل زمدون وقف کړای دا چې دا نوجوانان به یونیورسيټي چې کالجونو چې په سړکو باندې مهنت کوي یدو زیر چې به کوم دغه شکوک پیدا کوي یدو په زیر چې به کوم دغه شبهات پیدا کوي نبوت داسې مسله ده عقیده ختم نبوت داسې مسله ده چې د شک راغی بیا اسلام وو امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی مشهور فتوا ده په ختم النبوت باندې کچاله تانه دلیل وغوښته مدعی النبوت داوود النبوت وکړه لا یو پیروکارو د خپل نبی د نبوت داوی وکړه ادخ کس لدنه دلیل وغوښته چې تاسو سره په دا باندې څه دلیل ده چې ته نبی لا تاسو سره په دا باندې څه دلیل ده چې ته چا پیروکار هغه نبی ده فقط کفره دا کس کافر په طلب د دلیل باندې صرف څه کم ده ځکه چې دلیل د شی لپاره غواړي چې تا د خپل نبی ختم نبوت چې کوم دغه په شک چې پریو ایمان چې کوم ده هغه شک نه قبلي هغه شک نه قبلي به ما عزتمند او عزیزانو مشتلل غوندې احساس پچار ده لږ فکر پچار ده خپل کور چې روزانه څنګه په درجه چې بدا باندې مذاکره پچار سکولونو استادان دي هغه خپل بچو ته څنګه نور شوې نه زور شو پاړې زور زده کوو اچې زور زده کوو انګريزي زور زده کوو ارشه زور زده کوو کم سے کم یو 5 منټه په داتو غټو چې شپږو غټو چې بدا باندې اخلو چې دا ما بچای مال سکول پرایمری نه وځي کم سے کم بنیادی مسلې خود ته معلومي کړه وخپل جماعتو چې ائمه حضرات ناس تشریف فرما دي هغه ته هم بچار ده چې خپل مقتدیانو سره کم سے کم یو ماځه نه بعد دا څنګه ټکر نه ده بچار دا چې جماعتونه وي په یک ټیم باندې تبلیغ والو هغه د غشت عملي لا باندې تعلیم عملي لا باندې چې کوم دی عالم مخسنه د قران ترجمه کوي هغه تفسیر به کوي هغه سره ټکر نه ده بچار هغه سره مقابله نه ده بچار دا ټول دې موږ خپل چاري یو تر بل تعاون الحق لا يعارض الحق بل الحق يساعد الحق بیا حق دې حق معارض نه ګرځي
علماء اصول چې کوم مسلمه قاعده ده اصول دي حق دي حق معارض نه ګرځي بل الحق يساعد الحق حق دي حق پر چې کوم دغه معاون ګرځي ابا تور نظیر مثال چې ارکان الصلات ورته لمونځ فرض ده قیام فرض ده قرات فرض ده رکوع فرض ده قاعده فرض ده سجدي فرض دي خدای په خپل موضوع چې تعرض نشته سره په خپل موضوع چې تقابل نشته سره بلکې یو تر بل سره معاون دي تبلیغ کار دي علما او معاون ده علما دي تبلیغ والو معاونین دي طلبه دي بل طبقه معاونین دي بل طبقه دي بل طبقه معاونین ده یو داسې ترتیب جوړول په خبرو جماعتو چې امام مقتدی ده هغه مسلمان مقتدی نظریاتي ته ور باندې اعتقادي ته ور باندې او عملی ته ور باندې کلمه سره تیر کما جمعه چې کال تیر ما په ګړدي کال چې ما سره د جمله کوم خپل نصیب دي یو کس نظریاتي مسلمان نه کړو چې تر څو پورې مسلمان نظریاتي مسلمان نه جوړ شوی یتسلسل چې حال په د باندې راځي یو باندې چې کوم د پرابېده به بشوالږي ځکه زه یو خبره کوم مازیره سره یو د ختم نبوت نظریاتي کار ده یو د ختم نبوت عملی کار ده ختم نبوت متعلق نظریه باندې ما عالم جوړي ځکه چې دا علمي خبره ده عالم بنا باندې په گواهی او عملا کر الحمدلله الله دې عمر چې برکات وجه تبلیغان دې وشلای کوم جمعه چې ورته ویل چې ختم نبوت کار تبلیغات څومره ډیر کې په ټول دنیا کې شوق نه کوي ما سره دا جمله ځکه چې کله هم بیان به بیان چې اخر څه وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بعد بل پیغمبر دنیا ته هغه څه وایي کنه مولانا بل پیغمبر دنیا ته نه دراتلون کوي ختم نبوت په توفیل سره د تبلیغ کار دی موږ کار ده اعلان شه دغه خبره چې کله عمومي ګش وجل دغه خبره چې کالش درمي دغه خبره وچون کې خپل هغه خبره باندې پوره پوي نه غاڼه دغه وجنه خبره چې کوم د مخته دومره غ نظریاتو ته کوم د نه کوزي نو بهر العزتمندو عزیزانو په دغه خبره باندې مشتاق لږ غوډه زړو خپل ماشومان خپل بچیان په دوه خبرو باندې پوي کو ان شاء الله الله پاک جل جلاله به دنیا آخرت چې کوم د سر خور کوي خوشمو ده ان شاء الله اخیری خبره کم داده مرزایانو مصنوعات الله کې داسې ملګرو سره کنفلیکټونه ما ته خو نسته پته که دلته چېرې دو جماعت والکساني کری پیدا دي کې دردي کی ابراهیم علیه السلام چې کله اورته چا وکړ وی چینګه شي په خوري شي وبا خسته وی چینګه شي چیرې دي ویل دي الله خلیل چې کوم د اورته ورچی هغه اور مړاو په دغه وبو باندې بغور مرسي وینه مړی جو نه او کم سے کم ما دا تمنا ده چې کله قیامت روزه باندې الله پاک اعلان وکي چې اور مړون کی کوشش سو اور بلون کی کوشش سو ایمان نه په اور مړون کو چې راشي اور بلون کو چې نسی راي بس په خبره باندې د زمدون په هر میدان چې دا فیصله وو چې ان شاء الله مشبد دین د شمع مشبد دین د شمع بلون کی جوړېږي په هر میدان چې او مشبد دین د مخالفینو د شمع مړون کی جوړېږي په هر میدان چې لو کم دو مصنوعات لکه د شیزان اګه سم وکړه چې موږ خو دومره ایمان کمزور ایدا کنه موږ دغه علاقې ډیر کسان بدغه سي چې هغه د شیزان کپړې بیا خستې دا موږ عام بوتل استعمالي جوس استعمالي ذایقه غوړي چې کوم د استعمالي دا ټي سي چې کوم دو دفتر دا ډیر شوی نه دي ډیر مصنوعات دي او مرزایانو په خپل مصنوعاتو کمایانو چې مصنوعاتو کمایانو چې کم سے کم 2% منافع هغه وقف کړي د مرزایت تبلیغ لپاره د خوشا مدای صدقو باکاټ بګو باندې کو چوک چوک په لاس چې کو ان شاء الله او په هر میدان چې به علما سره ملګری کو دا حافظان سی دي خبره هم نو کړه چې بیا ان شاء الله کومه خدای راکړه الله دې دوی فس قبول فرمي
مور پلار دې خدای بدلی ورکی کوم استادانو مهنتونه ستړي ستومانه بده باندې کړی دي الله پاک جل جلاله دې هغه ټول ستړي ستومانه په خپل دربار کې قبول او فرمي کما یې وشسوي معافي غواړو والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم على أمة حبيبي واغفر لنا واغفر لأمة حبيبي وتجاوز عنا وتجاوز عن أمة حبيبي اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم يا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم يا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك جهادا حقا واجعلنا من الذين يقاتلون في سبيلك قتالا حقا ويقتلون ويقتلون في سبيلك لوجهك الكريم والإحياء الإسلام في العالم كله واجعلنا من الذين يدرسون كتابك وسنة حبيبك واجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا واجعلنا من الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اغذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر للمجاهدين في بلاد كلها اللهم انصر للمبلغين في بلاد كلها اللهم انصر للمرشدين والمسترشدين في بلاد كلها اللهم انصر للمعلمين والمتعلمين في بلاد كلها أينما كانوا حيثما كانوا أينما كانوا حيثما كانوا يا زرور بادشاہ دی مجھے طول گناہونا معاف کی یا اللہ ہدای برمول حق اسم گناہونا وساتی یا اللہ سرد ان مجلس یا اللہ طول نگانے بخبل دربار سے قبولی و فرمی مستقبل چی طول نگانے مشتا آسانی و فرمی یا اللہ چی تو چوپور زمدیو یا اللہ کمال اسلام رب نصیب کی دنیا نہ چکل درم خدای کمال ایمان رب نصیب کی قیامت پروز باندې خپل کامل رضا رب نصیب کړي کامل قرب رب نصیب کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سفارو مستحقین وګرځي زورور بادشاہ په دنیا کې مشتد نیکانو خلقو صحبت رب نصیب کړي یا الله د نیکانو خلقو محبت رب نصیب کړي
یا الله د نیکانو خلقو معیت رب نصیب کی یا زورور بادشاہ د زمدون په هر موړ چې یا زورور بادشاہ موږ د دین معاونین وګرځي یا الله د دیندارو معاونین مو وګرځي یا زورور بادشاہ د جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت او توفیق خدای پاکا کوم شوینه مشترف ته منتقل شوی دي هغه نظریاتو په اعتبار سره دي کمالو په اعتبار سره دي خدای موږ د ټولو متبعین وګرځي یا الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین په هر میدان چې موږ پهریدار وګرځي یا له موږ چوکیداران وګرځي زورور بادشاہ کمی چوکیداران د پیرداران دي ته د موږ دغه خادمان وګرځي یغه سره موږ محبت کوونکې وګرځي زورور بادشاہ د فساق له محبت نه وساتي یا الله د فساق له قیادت نه وساتي یا الله د فساق له مشرین نه وساتي یا الله د فساق له سردارای نه وساتي یا زورور بادشاہ د موږ وطن عزیز حفاظت وکړي یا له نظام په اعتبار سره معیشت په اعتبار سره معاشرت په اعتبار سره امن په اعتبار سره د ښو خلکو له بلاسو چې خدای په اقتدار ورکړي د نیکانو خلکو په لاسو چې اقتدار ورکړي زورور بادشاہ خاصه موږ د خټه ده یا له بد امنی ډیره زیاته ده پچی زورور بادشاہ ناجایز قتلونه ډیر زیاتی پچی زورور بادشاہ د چا عزت محفوظ نه سپاتا جماعتونو محفوظ نه سپاتا زورور بادشاہ د امن فضا قائمه کی د محبت فضا قائمه کی د اتحاد او د وحدت فضا قائمه کی نن دا کوم جلسه وشو پاک رب العالمین ته قبول کی یا لکه خلکو ځان په چستړی کړی دا ځان په اعتبار سره مال په اعتبار سره صلاحیتو په اعتبار سره یا له هر چا ته بهترین بدلی ورکی موږ د مشران علما زورور باسط را خیره پورې ناسو دو ناسته قبول کی مجلس مشران کسان د نوجوانۍ دو ناسته قبول کی بیمارانو د شفای کامله عاجله مستمره او بنصیب او فرمی مقروض د قرض ادا کولو د غیبنه تنظیم او فرمی یا له روزګار خلکو ته حلال روزګار او بنصیب او فرمی یا له موږ ټول دعاګانې د جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک او شکر او توفیق قبول او فرمی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین دا فیضان ته دعا وکړه کما فیضان دي الله دې دوی کوم د حفظ قبول فرمی او مور خپل ته بهتر سے بهترین بدلی او فرمی کم در جمعه چې لګا د مدرسې چې لګا دا خدای ته قائم او دائم وساتي ضرورتونه خپل غیبی خزانه پرو فرمی ټول لقې پر خدای پاک دغه چې کم دی الله دومره کشتوري وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمته